खालसा मेरो स्वार्थ सही। खालसा मेरो करे निर्वाह, खालसा मेरो दे अरसाह। मान महत मेरो ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨ ਮਟਾਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਪ ਪਾਰਾਇਣ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਪਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੇਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਮ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ 11:15 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ
के आपा सदका लईए। आओ माई भाई बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल दोवें हाथ जोड़े जिथे भी जिੱਥੇ तक आवाज जाती आ बड़े प्यार नाल जप किया करो। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह। ये नगर का भागा वाला है। 10 दिन साल हो गए दर्शनदार नगर के गुरु महाराज ने लिया धागा बाबा नत्था सिंह शहीद बाबा नत्था सिंह जी जिन्हें इस समय से ये धरती के भाग लाई बैठे ने ते सबका ताज है। वो सरदार सरकार सुरतिया कमेटी साडे बाबा जी जिन्होंने 77 साल ड्यूटी करनी है वो भी बड़े प्यार सत्कार वाले ते बाबा मुख सेवादार बाबा मोहन सिंह बड़े अकल वाले प्यार सत्कार वाले नगर शाह का प्यार वाले क्या जो आई है हंस के मिलते बड़ी प्यार के नाल कहिए जथेदार जी ध्यान जो मैं गया गए ध्यान तुम जितना काम करते हो दो ही बार करता दोगे हो डाले प्यार सत्कार करते हो। मैं क्या मैं नहीं ये गुरु नानक पातशाह की कृपा जितने हो जाए क्या ये बाबे नानक की कृपा है ते गुरु कलिया वाले पास कृपा है। सरबत संतां माया दास हो गए सतगुरु पातशाह चार का सिर पे हाथ रखे और प्रार्थना लेने में हाथ रखना है। जिन्ना समा देता है जो इशारा आ गया वो तो ब्रेक ला जावांगे ये दास के गा डेट के गा जिन्ना हुक्म बोले कि गुरु नानक पातशाह का करना हाथ निभा जाता है। क्या एक तरह कोई आए गरीब आवे वीर आवे गरीब का ज्यादा मान होता है। क्या एक कोई खाली नहीं जाता ये गुरु नानक पातशाह धरती है जो है सुन धरती है भागा वाले एक धरती है कुछ से कर गया वाले पातशाह ने सारा प्रभाव मार के आपा जी दिता है साधु संतां ना जपया दे जिपाया एक रसिका सी करे तेगा माने तेगा खास भागा वाले आज एक धरती बाबा नत्था सिंह भाग लाई बैठे ने क्या संतां ने आगे पासे करेगा एक मंगिया ना कर पाए आप पता है हाथ रखते दो से कर गया वाले पासे खजाने की तो आप पता है कि हाथ में सुनो ले प्यार लगा शाह दे शहंशाह जगत तेरे माहो दाता नु करनी गालो वाली संसार जो भगता दे प्राण हारे सानू भी कहा दियो दाता दी है कबूलो तेरी है कथानी डोली है कबतारी दुनिया ना बनने वाली खंडा खंडा आज्ञा भाग दिए जग बदले सूरा दे सोना आज्ञा भुल के कार तेरे हो शाह दे शहंशाह जगत दे रहने पाहो दाता नु करनी गालो वाली संसार जो भगता दे प्राण हारे सानू भी कहा दियो दाता दी अर्ज कबूलो तेरी है कथानी डोबदी जन है जबतारी दुखिया ना बनने वाली ठंडा करना आज्ञा भाग दिए जग बदले सूरा दे
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਟਕ ਬੁੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਜਾਣੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਖਤ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾਗੇ ਜਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਭੁੱਲ ਦੇ ਬਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਜਾਨੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਟਕ ਬੁੱਲੋ ਸ਼ਰੀਆ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਗਾਦੀ ਅਰਜੋਨਾ ਕਾਲੇ ਜੀਵਾ ਦੀ ਅਮਰਤ ਸਾਡੇ ਬੈਠਾ ਦਸਗੌਰ ਹੱਥਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸੋਨਾ ਹੱਥਿਆ ਭੁੱਲ ਦੇ ਬਹਾਰ ਤੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2 ਵਾਰ ਉਧਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਗਿਆ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕਈ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੀਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਚ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਖਿੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਮਨ ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਸਤੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਸੱਚੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਆਲਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਸੂਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਖੋਜਿਆ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਧ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਖੜੀਏ ਖਾਦ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖੜਾ ਝਾਕ। ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬਮਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜੇ? ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਹਵਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਜੋ ਵਾਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲਤਾੜੇ
ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਸਤਿਨਾਮ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ, ਪੁੱਠੀ ਖਾਲ ਲਹਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਖਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਖੱਲ ਉਤਾਰੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਾ ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਲੌ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਉਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਟੇਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਰ ਰਹਿਤ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਜਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ ਬਾਣੇ ਦਾ ਬਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ
ਇਸ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪਾਂਟਰੀ ਸੀ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਤੰਬਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 15 ਤੋਂ 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਕੋਈ 7 ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 5 ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਦੀ ਆਗੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਧ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਟੇਲਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ,
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਵਿਊ ਹੋਏ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਲੀ ਦੀ, ਬੈਲੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੈਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਣ ਅਮਲੀ। ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਬਣਨਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੱਤਾਂ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਦੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਰਗੱਟ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਰਦ ਅੜ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਦਿਖਾ, ਅੰਜਾਮ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਰਨ ਕਾ ਜਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਰਲੀ ਕਲੀ ਮੇਰੀਆ ਸਿਰ ਧਰ ਤਰਲੀ ਕਲੀ ਮੇਰੀਆ।
अंजाम का कोई डर नहीं है। की करोगे? कहता घर च कौन ने सारे गिरफ्तार करके ले आओ। कसूर की है? सच जानो एवं की सिक्खी मिल गई। सतनाम बड़िया कुर्बानियां दित्तियां ने गुरु सिक्ख्या। एवं ना मजाक उड़ाया करो सिक्खी का। ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸका ਚेहरा, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਭਾਈ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਨੇ ਜੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਘਰ ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਡ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਤਬਾਕੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੁਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਛੁਰਾ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ,
पंड चुपड़ी के नहीं चुपड़ी अगे नाच सिर जदों हिलाया ना, जालमा ने सुरे मार मार के भाई खड़क सिंह नूं उन्हां दे माता पिता दे अखां दे सामने शहीद कर दिता। सतनाम। ते भाई जय सिंह ने अखां मीट के हाथ जोड़ के अरदास पता की कीती, गलतियां वाले पातशाह तेरा धन्यवाद है, मेरे बच्चे की सिक्खी ऐसा स्वासा ना होवे है। सतनाम। तेरा धन्यवाद है गलतियां वाले, मेरे बच्चे की सिक्खी ना ऐसा स्वासा ना होवे। साडे बच्चे दे कोई माड़ी चपेड़ मारदे ने, इत्थे वज नहीं चपेड़, ए बच्चे दे बच्ची है चपेड़ मारना ना लड़ दो बंदे ने। ऐसा जज्बा है सिक्खी प्रति ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ खड़क कड़ाका सिंह ने खड़क सिंह ने धर्म सोते ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਬਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੰਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। Thank you.
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਟੰਗ ਕੇ ਖਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀਵੇ ਦੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੱਸੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੱਸੀਓ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਤਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬੇਬੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪੜੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਫਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਫਤਾਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਫਤਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਅੱਗੇ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਦਤ ਪਈ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਤਨਾਮ। ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ? 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ।
ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਗੁਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਈਏ ਸਤਨਾਮ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਗੁਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੇਠ ਤੇ ਸਿਖਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਠ ਤੇ ਸਿਖਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਠ ਤੇ ਸਿਖਾਣੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਈਏ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਸਿਖਾਣੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੇਠ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੇਦਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦੀ ਸੇਠ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਘੋੜਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਲਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਵਸਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੇਠ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰ। ਕੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪੇ ਤੋਲ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਤੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਵੀ ਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਬਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤੋਲਦਾ ਹਾਂ ਬੱਟੇ ਬਕਟ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵਜਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਗੜ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤਕੜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰਾ ਨਦੀ ਸੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ
कोई सोने वर्गी चीज चमकदी है गाहकां ने जद वेख्या बगट बट्टे वो कहता है तो वही भला सेठ है को सतनाम जिहदे बट्टे है इक्को एक दा लगी च बंदा है एक कोई चोर चंगा लगदा सुट गया बाद कहता हुण ले जावांगा बे आपां नूं भी मदद करनी चाहिए बड़ा भला पुरुष है आपां नूं मदद करनी चाहिए है उन्होंने बगट बट्टे चक्के ना फिर सेठ को ले आए सेठ कहता तुहानूं कित्थों मिले ने कहते जी नदी चों कहता फड़ाओ वो लैके फिर महापुरुषों को चलिया गया कहता बाबा जी मैं तुहाडा वचन मनिया मैं ते सुट दित्ते सी नदी के बट्टे बट्टे मैं सुट दित्ते सी नदी च ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੇ ਆ ਗਏ महापुरुष कहते तेन यही गल दसनी सी ओ हक ते सच दी कमाई नदियां चीर के भी आ जाती है तो सतनाम नदियां चीर के भी आ जाती है जेड़ा मस्जिद च लिखिया ना वो तुहानू मिलना ही मिलना है वो तुहानू मिलना ही मिलना है सो प्यारे हक ते सच बारे बच्चों को दसिया करो शहीदां बारे दसिया करो अपने विरसे बारे अपने जेड़े सच्चे हीरो ने झूठे हीरों बारे दसिया करो सच्चे हीरों बारे दसिया करो साहबजादा बाबा जी सिंह बारे दसिया करो सतनाम साहबजादा बाबा जुझार बाबा उदय सिंह बारे दसिया करो पहला आप पढ़ो फिर दसो जरूर सो विचारा ते बड़िया ने विचारा ते जिन्नियां मर्जी करिए खादर नहीं हुणियां पर बेनती है कुछ ना कुछ पल्ले जरूर बन के लेके जाओ सतनाम साडे समागम कीते सफल हो जाएंगे धन्यवाद है प्रबंधकां दा सारे बड़े प्रेम वाले महाराज सारे नु चढ़िया कला रखे नाम परमात्मा जानदा है नाम हमेशा उत्तम वाहिगुरु दा है जे ओ वाहिगुरु दा नाम साडे नाम दे नाल जुड़ जवे ना फिर गल बन जांदी है अज कबीर साहब के समय जेडे राजे होए ने कौन जानता है भगत नामदेव जी वर्गे राजे उन्होंने समय राजे होए ने भगतां नूं सारे जानते हैं क्योंकि उन्होंने नाम दे नाल परमात्मा दा नाम जुड़ गया परमात्मा दा नाम साध संगत जी जुगो जुग अटल है ते जपया करो सतनाम श्री वाहिगुरू सो अगला सामा बड़ा है सुहावना बड़ा है आप जी ने बड़े प्रेम के नाल जिदा प्यार का सबूत दिता है बड़ा प्रेम बख्शिया है महाराज तुहानू सारे नु चढ़तियां करे ग्रांथी सिंघां दा धन्यवाद जिन्हां ने आपकी बाणी पढ़ के सुनाई है जदों ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾ ਜਵਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ करो जी वाहिगुरू।